الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Saf diurus dan dirapatkan. Mari kita rapatkan dan luruskan safnya. Dirapatkan dan diluruskan mungkin. Bapak yang belum dapat tempat silakan masuk. Allahu Akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين
Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat hidayah serta taufiknya, kita pada hari ini dan pagi ini bisa mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, bisa berzikir dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah bagi kita bersama. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sungguhnya salah satu yang perlu untuk kita selalu ingat, yang untuk selalu kita contoh adalah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan satu panutan, contoh yang mesti kita contoh dan kita tiru. Bagaimana Allah SWT mengatakan, kana Ibrahim ummatun qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Allah SWT mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah ummah, qudwah, imam, pemimpin dan suri tauladan bagi kita bersama untuk kita contoh. Qanitan lillah. Bagaimana Nabi Ibrahim adalah orang yang qanit, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, yang lurus dalam beragama, walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Maka sungguhnya kita semua mengetahui bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puncaknya di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail, maka beliau melaksanakannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan itu merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala macam bentuk perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, syariat, merupakan sebuah ujian bagi kita agar kita apakah kita benar-benar mampu melaksanakan perintah Allah, mengedepankan perintah Allah daripada keinginan kita atau hawa nafsu kita. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya, maka beliau melaksanakan dengan Allah SWT sampai mengatakan, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan perintah tersebut. Maka ini seorang muslim, bagaimana pertama kali membenarkan perintah Allah SWT kemudian melaksanakannya. Ini juga kita lihat dari istri beliau Hajar ketika beliau diperintahkan oleh Nabiullah Ibrahim untuk tinggal di Mekah, yang di situ tidak ada seorang pun dan tidak ada sebatang pohon pun. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Allah SWT, ya Allah, sungguhnya aku tinggalkan keluargaku di rumah engkau yang tidak ada seorang pun di situ, tidak ada pun satu pohon di situ. Maka Hajar yang ketika itu taat kepada Allah SWT dan juga taat kepada suaminya, melaksanakan perintah tersebut dengan penuh keikhlasan dan ketundukan. Tidak ada sedikit pun keraguan ketika ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita bisa bayangkan seorang wanita dengan seorang bayinya yang baru lahir ditinggalkan di satu tempat yang tidak ada seorang pun, tidak ada manusia, tidak ada pohon, tempat yang gersang. Hanya sebuah pertanyaan dari Hajar ketika itu kepada Nabiullah Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh engkau untuk melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, iya. Maka Hajar dengan penuh keimanan, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan mengatakan, innallaha la yudayyi'u 'abdahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allahu akbar walillahil hamd. Ini juga kita lihat dari putra mereka Ismail alaihissalam. Ketika Allah SWT memerintahkan dan ketika bapaknya mengatakan kepadanya untuk dia disembelih, maka Ismail menerima perintah Allah dan perintah bapaknya dengan penuh ketulusan, keikhlasan kepada Allah SWT,
Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Sungguhnya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari 3 manusia yang mulia, Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar dan juga Nabiullah Ismail. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang mengedepankan perintah Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk keinginan dunia. Tentunya Nabi Ibrahim memiliki sifat kebapakan yang dia sayang kepada putranya. Begitu juga Hajar, begitu juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi semua itu dihilangkan atau dinomorduakan. Maka yang pertama adalah perintah Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, bagaimana kita mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dari segala macam urusan dunia kita, keinginan kita. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mereka adalah pengorbanan. Bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya. Begitu juga Hajar mengorbankan anaknya dan Ismail mengorbankan dirinya. Maka ini semua bagaimana seorang tidak mungkin sempurna ketaatan kepada Allah SWT. Bagaimana seorang muslim tidak mungkin menjadi muslim yang benar Islamnya, benar imannya, kecuali dia mengorbankan dirinya untuk Allah SWT. Pengorbanan itu adalah sesuatu hal yang mesti terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengorbankan segala macam kepentingan dunia, kepentingan diri pribadi dan sebagainya untuk ketaatan kepada Allah, untuk melaksanakan syariat Allah SWT. Dan inilah dunia, hidup yang penuh dengan cobaan, di mana cobaan itu menuntut pengorbanan. Allah SWT mengatakan alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka bahwasanya ketika dia mengatakan kami sudah beriman, kami biarkan begitu saja? Tidak. Sungguh kami telah memfitnah, telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum kalian, supaya kami mengetahui siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta. Allahu akbar walillahil hamd. Maka pengorbanan merupakan suatu hal yang kita petik dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana pengorbanan yang itu kita lakukan, itu semua adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya apapun ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadah yang kita lakukan, itu semua adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mesti kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik terhadap kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan tersebut. Sungguhnya tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan yang paling besar kecuali hidayah dan taufik kepada kita. Sungguhnya nikmat harta, nikmat dunia yang Allah berikan, itu adalah nikmat yang akan kita tinggalkan di dunia ini atau yang akan meninggalkan kita. Sungguhnya nikmat yang paling besar adalah nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kata para ulama bahwasanya ketaatan melahirkan ketaatan berikutnya. Sebagaimana seorang yang dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah nikmat itu. Seorang yang dia bersyukur pada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, maka akan melahirkan ketaatan seterusnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian kufur, maka nikmat tersebut akan menjadi azab. Sungguh ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala, azabku sangat pedih. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini dan sampai saat ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran yang terus
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita diberikan keistiqomahan. Terus kita ingin berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita berpisah dengan dunia ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fihi ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana Rabbana taqabbal minna salatana wa nusukana wa jami'a ibadatina wa du'ana ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa nusukana wa jami'a ibadatina wa du'ana ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa nusukana wa jami'a ibadatina wa du'ana ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipencet-pencet. Empat 40 menit. Bisa dari samping, bisa nyepok tapi biasanya jangan.
silang enggak ini langsung dari sini ke belakang harusnya ke silang sini enggak jatuh dari dia tarik sebelah ini salah tapi gitu jatuh karena dipakai salah Wah jadi belakang tentangnya dari belakang. salah